શાપિત જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે જોઈ જોઈને એ શાપિત જીવોને મારતા હતા, જેથી કરીને એની મુક્તિ થાય. આમ પ્રભુ દિવ્ય લીલા કરે છે, જેના મારમાં પણ મુક્તિ, એનું નામ પરમાત્મા. આવી સુંદર લીલા અયોધ્યામાં ચાલે છે. પિતાજીને રાજ્ય કાર્યમાં ભગવાન મદદ કરે છે. માતા પિતાની સેવા કરે છે. આખી અયોધ્યા રામમય બની ગઈ છે. રામનું જીવન અયોધ્યાને બાંધી લે છે. આનંદ વિભોર અયોધ્યા રામ સ્મરણમાં ડૂબે છે. રામમય હો ગઈ. રાજા રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, રામ રામ રામ, રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, સીતા 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 રામ રામ રામ, जरा सी ठोकरे लगते ही जरा सी ठोकरे लगते ही गिर जाएगी सब दीवारें. सूफी कहता है जरा सी ठोकरे लगते ही गिर जाएगी सब दीवारें. आहिस्ता जरा चलियो तुम शीशे के मकानों में. કાચનું મકાન હોય એમાં જરાક ઠોકર લાગે તો એ ક્યારે દિવાલ પડી જાય કહેવાય નહીં. એમાં મકાન કાચનું મકાન છે. આમાં થોડીક ઠોકર લાગશે ને ક્યારેક શ્વાસ બંધ થઈ જાય. એટલા માટે હરી ભજ લો. जरा सी ठोकरे लगते ही गिर जाएगी सब दीवारें. आहिस्ता जरा चलियो तुम शीशे के मकानों में. जरा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, સીતા રામ રામ રામ, તમે કોઈ યજ્ઞમાં સત્યનારાયણની પૂજામાં કે કોઈ સત્કાર્યમાં બેસો ત્યારે આચાર્યો સંકલ્પ કરાવે ને હાથમાં પાણી લો.
અંજલિમાં લીધેલું પાણી સંકલ્પનો મંત્ર પૂરો થાય એટલે આમ ઢોળી નાખવું, કારણ કે આમાં પાણી ક્યાં સુધી ટકે? આંગળીમાંથી અહીંથી બહારથી રેલાય નીકળી જશે. એ પાણી ઢોળાઈ જાય એના પહેલા સંકલ્પ કરી લો. આ શરીર હથેળી છે, શ્વાસ એમાં રહેલું પાણી છે, એ બહાર નીકળી જાય એના પહેલા પ્રભુ को समर्पित कर दो. कर लो संकल्प, वरना ये पानी गिर जाएगा. राजा राम राम श्याम श्याम राधे श्याम 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 ભગવાન બુદ્ધના શિષ્ય માટે એમ લખાયું છે, એક એનો શિષ્ય એને કઈ સાધના ન કરી, ન ધ્યાન કિયા ન કુછ કિયા, એક દિવાલની સામે 8 વર્ષ સુધી એક ધારું જોઈને બેસી રહ્યા. બુદ્ધ કે જીવન में घटना पाई, દિવાલની સામે બસ સુઈ જાય. એક વાત ઓર, બાકી દિવાલની સામે 8 વર્ષે એમ કહે છે એ દિવાલ ફાટી ગઈ. એ નજર એક ધારું જોતો રહ્યો तो दीवाल टूटी गई. जब जब समय मिले हरि नाम जपते रहो, ये संसार की दीवार टूट जाएगी. राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम
शिव 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 उमा 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 शिव 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 श्याम राधे श्याम श्याम श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिबस्वा मृतमेत दे गोविंद दामोदर जीवै सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा गोविंद दामोदर माधव विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति
अवसाद वो चद गोविंद दामो दरबार। कितना प्यारा नाम है प्रभु का, उसको जब जब समय मिले बस गाते रहो। हूं तो तारा नाम थी, नाजिर का शेर है। हूं तो तारा नाम थी, तरी गयो नाजिर। तो कोणे कहूं के आ कलयुगમાં पत्थरा तरे नहीं। कौन कहता है? जो मैं यदि तर गया तो पत्थर तर सकते हैं, क्योंकि मैं तो पत्थर से भी बेहतर था। कोणे कहूं के काल ने, कोणे कहूं छे काल ने आडो फरे नहीं। कारण मरवा माथी जे बचा, पछी कोई ना मार्या मरे नहीं। मरवा माथी जे बचे, पछी कोई ना मार्या मरे। बहुत सुंदर लिखता है, भावनगर का शायर है। अण बनाऊ छे पहले थी, अण बनाऊ छे पहले थी, अण बनाऊ छे पहले। कोने? अण बनाऊ छे पहले थी, पत्थर अने लोह ने, लोखंड ने पत्थर ने पहले थी बनतु नहीं। अण बनाऊ छे पहले थी, पत्थर अने लोह ने। तो कोणे कहूं के घसवा थी, एमा चकमक जरे नहीं। कोणे कहूं के घसवा थी, चकमक जरे। हमें जाण्યું છે તમારું જીવન બાગ જેવું છે, तो कोणे कहूं के बोलवाथी फूलड़ा जरे। हमें जाण्યું છે તમારું जीवन एक बाग जेवू छे। तो कोणे कहूं के भगवन बोलवामा फूलड़ा जरे। तो हूं तो तारा नाम थी, तरी गयो नाजिर। तो कोणे कहूं के कलयुगમાં पत्थर तरे। बहुत अच्छा लिखता है, उसमें अपनी अपनी एक रौनक है कवि की। तमोने प्राप्त करवा, तमोने प्राप्त करवा, शू हूं मारी पत गुमावी दऊं। पड़कार है प्रभु से। तमोने प्राप्त करवा, शू हूं मारी पत गुमावी दऊं। पण नमण वीण जो मळो पहला, नमण वीण जो मळो पहला। तो पछी मारू मस्तक नमावी दऊं। नमण वीण जो मळो पहला, तो पछी आ मस्तक नमा। स्वजन तारी दुआओं थी, अरे स्वजन तारी दुआओं थी, बचूं मौत ना मुख थी। प्रभु तारी दुआओं थी, जो बचूं मौत ना मुख थी। तो हकीकत कही दऊं छूं के
કાળને થપ્પડ લગાવી દઉં, હકીકત કહી દઉં છું કે પછી કાળને થપ્પડ લગાવી દઉં. તમોને પ્રાપ્ત કરવા શું હું મારી પત ગુમાવી દઉં. વીણ જો મળો પહેલા તો પછી મારું મસ્તક ઝુકા. તારા નામથી તરી ગયો નાઝીર, हरि नाम अवध नाम और राम में डूब गई. अब प्रसंग बदले. वो स्वामी जी की जो अपनी मौलिक रीत है प्रसंग को मोड़ देने की, ऐसी रीत से वो प्रसंग को बदल रहे हैं. भगवान कहते हैं तुलसी जी कि मैं तमने आ कथा तो कही છે. यह सब चरित कहा मैं गाई, आगली कथा सुनो मन लाई. यह सब चरित कहा मैं गाई, कहा मैं गाई, आगली कथा सुनहु मन लाई. यह सब चरित. व्याख्यान का बहुत पुराना राग है. जब रात्रि में पोड़ों में गलियों में व्याख्यानों थता था तब ये बहुत पुराना व्याख्यानों का राग है, बड़ा प्यारा राग है. तो स्वामी जी कहते हैं मैं आज चरित्र तो आपने संभळाव्યું પણ હવે આગળની કથા સાંભળો, મન લગાડીને સાંભળો. નિમંત્રણ દેते हैं. कौन सी कथा सुनिए. विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी. यह सब चरित कहा मैं गाई, कहा मैं गाई, आगली कथा सुनहु मन लाई. यह सब चरित. मैं आ कथा तो आपने कही, હવે આગળની કથા સાંભળો. વિશ્વામિત્ર મહાત્મા મહામુનિ જ્ઞાની પુરુષ આશ્રમમાં નિવાસ કરે છે, જપ જોગ જાગ વગેરે કરે છે. પણ મારીચ અને સુબાહુ એના યજ્ઞમાં બાધા નાખે છે. વિશ્વામિત્રજી મુશ્કેલીમાં છે. વિશ્વામિત્રજી મૂળ ક્ષત્રિય, ગાધી રાજાના પુત્ર, સમ્રાટ હતા. પણ એને એમ થયું કે બ્રહ્મને મેળવવા માટે બ્રાહ્મણ જ થવું જોઈએ, ક્ષત્રિયમાં બ્રહ્મ ન મળે. આવી એક વર્ણને વિષય બ્રહ્મને બનાવી દીધો વિશ્વામિત્રે કે બ્રાહ્મણ બન્યા વગર બ્રહ્મ ન મળે. અને તેથી વિશ્વામિત્ર ક્ષત્રિય મટી એટલી સાધના કરી, એટલો પુરુષાર્થ કર્યો કે બ્રાહ્મણની પંક્તિમાં વિપ્ર બનીને પૂજાયા. બ્રહ્મને મેળવવા માટે શસ્ત્રો છોડી શાસ્ત્રો સ્વીકાર્યા, વિપ્ર બન્યા છે. કારણ કે એણે માનેલું કે બ્રાહ્મણ બનીએ તો જ મળે. આ એની ભ્રાંતિ હતી વિશ્વામિત્રજી. અને જ્યાં પોતે ક્ષત્રિયમાંથી બ્રાહ્મણ બન્યા ત્યાં ભગવાને ઉલટું કર્યું. બ્રહ્મ ક્ષત્રિયને ઘરે જન્મ્યા. જગતને બતાવી દીધું હું કોઈ વર્ણનો વિષય નથી, ઈશ્વર વર્ણનો વિષય નથી. ધ્યાન દેના, ईश्वर ने वर्ण थी शू लेवा देवा, ये खुद अवर्ण है. तो ये भ्रांति तोड़ी है.
हमारी गंगा सती बोले છે કે ઈશ્વરના દરબારમાં જાત પાત અને વર્ણને સ્થાન નથી. જાતિ રે છોડીને પાનબાઈ અજાતિમાં જાવું ને મેલવો વરણનો જેને વિકાર. જાતિ રે છોડીને પાનબાઈ અજાતિમાં મેલવો વરણનો વિકાર. જાત છોડીને અજાતમાં જવું. ગંગા સતીનો આ શબ્દ બહુ સરસ છે. વર્ણ એ વિકાર છે, ધ્યાન દેના. વિકાર એને કહેવાય મૂળ નહોતો, ખાવા ફેર થયું ને વિકાર થયો. મૂળ એ બીમારી નહોતી. આપણે નથી કહેતા કંઈક જમવામાં ફેર પડી ગયો, કાંઈક પેલું થયું અને ચામડીમાં વિકાર હતો નહીં, વચ્ચેના કાળમાં ફૂટ્યો છે વિકાર. એમ આ દેશમાં ઋષિમુનિઓએ કોઈ દિવસ નાત જાતના વાડા ઉભા કર્યા જ નહોતા. આ તો વિકાર વચ્ચેના કાળમાં આવી ગયો અને પછી આ વિકાર બન્યું રહે પોતાના અમુક હિતો સાધવા માટે. એવું અમુક લોકોએ જાણી જોઈને ઊભું કર્યું, કારણ કે તો પોતાનો ફાયદો થાય. સંતો કોઈ દિવસ આવું લાવી શકે નહીં. આ ભેદમાં સંત ઉતરી શકે નહીં. નહીતર આદ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ એમ ન બોલે, નમે મૃત્યુ શંકા નમે જાતિ ભેદ. મૂળ વ્યક્તિ બોલી છે નમે જાતિ ભેદ. આ તો વિકાર વચ્ચે આવી ચડ્યો, હતો નહીં વર્ણ ભેદ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૃક્ષના પાનમાં સૂતા છે અને પોતાનો પગનો અંગૂઠો મોઢામાં ચૂસે છે. એ દ્રશ્ય તમે જોયું છે. વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ બાલમ મુકુંદ મનસા સ્મરામિ. પોતાનો અંગૂઠો ચૂસવાનું કારણ શું? પ્રાકૃત બાળકની એક લીલા છે. ઠીક છે, પ્રાકૃત બાળકના જેવી લીલા છે, પણ એનું એક કારણ એ પણ છે ભગવાન કૃષ્ણને થયું કે મારા ચરણની ધૂળ માટે યોગીઓ દોડાદોડી કરે છે, મારા અંગૂઠાને ચંદન કરવા માટે મહાત્માઓ પડાપડી કરે છે, મારું ચરણ ધોઈ અંગૂઠો ધોઈ એનું ચરણામૃત લેવા માટે મોટા મોટા સિદ્ધો દોડે છે. તો એવું તે મારા અંગૂઠામાં શું છે? જરા હું તો મોઢામાં મૂકીને ચૂસી લઉં કે इसमें है क्या? ખુદને અનુભવ કરી લિયા. અથવા તો ચરણ એ શુદ્ર છે, મુખ એ બ્રાહ્મણ છે, હાથ એ ક્ષત્રિય છે, પેટ એ વૈશ્ય છે. ભગવાન કૃષ્ણએ આ દુનિયાના પૂર્ણ અવતારે પોતાના ચરણને મોઢામાં મૂકીને કહ્યું હતું કે આ જગતમાં કોઈ શુદ્ર નથી, હું મારા ચરણને મારા મોઢામાં મૂકીને આવકાર આપી રહ્યો છું. આ વિકાર છે, ધ્યાન દેના. વચ્ચે આવેલી એક ગેરમાન્યતા છે. જાતિ રે છોડી પાનવાઈ અજાતિમાં જાવું તમારે મેલવો વરણનો વિકાર. જાતિ રે પાતી નાની હરિ કેરા દેશ માને. આપણું રાષ્ટ્ર યજ્ઞ પ્રધાન રાષ્ટ્ર ગણાય છે. યજ્ઞમાં એક વર્ગ મંત્રો બોલે એને આપણે બ્રાહ્મણ કહ્યા. એક વર્ગ યજ્ઞમાં કોઈ વિક્ષેપ ન કરે માટે ચોકી કરે એને આપણે ક્ષત્રિય કહ્યા. એક વર્ગ યજમાન પદે બેસી અને વ્યવસ્થા કરે એને આપણે વૈશ્ય કહ્યા. એક વર્ગ સમીધો લાવીને હાજર કરે એને. આ તો એક વ્યવસ્થા વહેંચી હતી, એનો અર્થ ભેદ નહોતો. કરના થા યજ્ઞ और कुछ नहीं था, ये व्यवस्था बनी. व्यवस्था को भेद मत समझ. जाति रे पाती नहीं
हरि केरा देश माने जाति रे पाती मारा प्रभुजीना देशમાં ભગવાનના દેશમાં કોઈ જાત નથી, કોઈ ભાત નથી. हमारे भगवान राम जी खुद बोले हैं अरण्य कांड में, शबरी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई. जात पात कुल धर्म बढ़ाई, गुण चतुराई धन परिजन આમાં કઈ માનતો નથી. રામ કહે હું એક જ વસ્તુને માનું છું શબરીજી. कह रघुपति सुनु हामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी 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 बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, नवधा भगति कहो तो ही पाऊं, नवधा भगति कहो ही पाऊं, सावधान सुनु धर्म माही. सावधान सुंदर આ જગતમાં બીજાને હલકો માનનારો એના જેવો આ જગતમાં કોઈ હલકો નથી. બસ ઈશ્વર વર્ણનો વિષય નથી. બસ ધ્યાન દેના. ક્ષત્રિયને ઘરે જન્મીને વિશ્વામિત્રની ભ્રાંતિ તોડી નાખી. વિશ્વામિત્રજી યજ્ઞ કરે છે, રાક્ષસો વિઘ્ન કરે, પણ શસ્ત્રો છોડી દીધા. હવે કેમ શસ્ત્રો લેવા? ક્ષત્રિયપણું ગયું છે, વિપ્રપણું આવ્યું છે. વિશ્વામિત્રજીના મનમાં ચિંતા છે, શું કરો? તુલસીદાસજી લખે છે, ચિંતિત છે વિશ્વામિત્રજી. ગાધી તનય મન ચિંતા વ્યાપી, ગાદી તનય મન ચિંતા વ્યાપી, હરિ બિનુ મરહિન નિશિચર પાપી, હરિ બિનુ મરહિન નિશિચર પાપી, હરિ બિનુ મરહિન નિશિચર પાપી. હરિ બિનુ મરહિન નિશિચર પાપી. વિશ્વામિત્રજી એક દિવસ ચિંતામાં છે. આ યજ્ઞ પૂરો થતો નથી, આ પાપીઓ પરમાત્મા વગર મરશે નહીં, શું કરું? મારાથી શસ્ત્ર હવે લેવાય નહીં. આંખો બંધ કરી એક દિવસ ધ્યાનમાં બેઠા છે. એમાં એને ખ્યાલ આવ્યો કે ઈશ્વરનો અવતાર અયોધ્યામાં થઈ ચૂક્યો છે. ઓહ, અમે વિરક્ત મહાત્માઓ એને પિતા તરીકે બોલાવતા હતા તોય ન આવ્યો, અને ગ્રહસ્થને ઘરે દીકરો બનીને ગયો. તો અમારી વિરક્તાઈ કરતા એની ગ્રહસ્થાઈ કેટલી ઊંચી. લાવ અયોધ્યા જાઉં, અને જો એ વાત સાચી હોય તો રામને લઈ આવું આશ્રમમાં, અને રામના હાથે રાક્ષસો મરે, અમે સનાથ બનીએ. વિશ્વામિત્ર યજ્ઞને સુષુપ્ત રાખી અયોધ્યાની યાત્રા કરે છે. રામના વિચારોમાં અયોધ્યા ક્યારે આવી ગઈ ખબર ન પડી. સરયુનો તટ આવ્યો, સરયુ જળમાં સ્નાન કરી વિશ્વામિત્રજી રાજ દરબારમાં આવ્યા છે. દરબારમાં મહાત્માનું આગમન થતા અવધેશ સિંહાસન ઉપરથી દોડ્યા છે. સંતના ચરણારવિંદમાં દંડવત કર્યા. બાપજી, આજ મારી ભૂમિને આપે અધિક પાવન કરી દીધી છે. આ અમારા પુણ્યનો પ્રતાપ નથી પ્રભુ. મને એમ લાગે છે અમારા પૂર્વજોએ બહુ પુણ્ય કર્યા હશે, નહીતર આપ જેવા સંતનું આગમન. કારણ કે પુણ્ય પુંજ વગર સંત ન મળે, એમ રામાયણ કહે છે. પુણ્ય પુંજ બિનુ નિલગિન સંતા, પુણ્ય પુંજ બિનુ નિલગિન સંતા, પુણ્ય પુંજ બિનુ નિલગિન સંતા, પુંજ બિનુ નિલગિન સંતા, પુણ્ય પુંજ બિનુ નિલગિન સંતા, પુણ્ય પુંજ બિનુ નિલગિન સંતા, પુણ્ય પુંજ બિનુ નિલગિન સંતા. પુણ્ય પુંજ બિનુ નિલગિન સંતા. અમે ધન્ય બની ગયા પ્રભુ. બાપજીનું સ્વાગત કર્યું, દરબારીઓએ વંદન કર્યા, રાજભવનમાં લઈ આવ્યા છે, ચરણ ધોયા, પૂજા કરી, બાપજીને ભોજન કરાયું. પુત્રોને રાણીઓ પ્રણામ, બધા પ્રણામ કરે. રામને જોઈને વિશ્વામિત્રજી
વૈરાગ્ય ભૂલી ગયા છે. મેં કહ્યું ને કે રામ પહેલા રૂપથી અસર કરે, પછી શીલથી, અને પછી ન છૂટકે બળનો ઉપયોગ કરે. મહાત્મા પકડાયા છે. સ્વપ્ન ધ્યાનમાં દેખાયું હતું એ આ તત્વ છે. શું આ બ્રહ્મ હશે? પણ જ્ઞાની માણસ જલ્દી કબૂલ નહીં કરે. વિચાર કરવા લાગ્યા છે. બધાને આશીર્વાદ આપ્યા, ભોજન કરાવ્યું, થોડી વાર વિશ્રામ લેવા દીધો. આરામ કરી લીધા પછી બાપજીને દશરથજીએ પૂછ્યું, બાપજી હું આપની શું સેવા કરું? આ દેશનું આતિથ્ય. આંગણે કોઈ સંત આવે તો સ્વાગત, પૂજન, ભોજન, પછી એને વિશ્રામ, પછી પૂછાય કે તમારા આગમનનું કારણ શું, અમે શું સેવા કરીએ. હજી પગ મૂકે ત્યાં એને થોડું મોડું. નહીતર આવું થાય છે ને, પગ મૂકે ને આપણે એને આમ સીધો ઉઠાવતા હોય, કેમ શું આમ, એમ નહીં, એક મર્યાદા છે. કેમ તમે આવ્યા છો એમ નવ પૂછજે, ભલો થઈને કેમ તમે આવ્યા છો એમ નવ પૂછજે. એને ધીમે રે ધીમે તું બોલવા દેજે, હે આવકારો મીઠો એને આપજે રે. તારા આંગણિયા એ પૂછીને જો કોઈ આવે તો એને આવકારો મીઠો આપજે. તારે કાને રે એ સંકટ કોઈ સંભળાવે, એ બને તો થોડા તું કાપજે. કારણ બિલકુલ તળપદી ભાષામાં કવિએ કેટલો મોટો મર્મ કહ્યો. માણસની પાસે કદી માણસ ના આવે, માનવીની પાસે કદી માનવી ના આવે, પણ તારા દિવસો દેખીને દુખિયા આવે, માટે એને આવકારો મીઠો તું આપજે રે. એને આવકાર છે, એને કામ છે, તારો દિવસ છે. ભગવાને અત્યારે તને બધી સુવિધા આપી છે એટલે તારી પાસે લોકો આવે, નહીતર તું ટપાલ લખીને થાકી જા તોય કોઈ આવે નહીં. માટે તારા અવસરને સમજી જજે. અમારે ભાવનગરના દિવાન સાહેબ મરહુમ સર પ્રભાશંકર પટણી ઓફિસમાં બેઠા હતા, ગાદી તકિયા, અને એ રજવાડાનો સમય, અને ગામડાનો એક ખેડૂત મહેસૂલ ભરવા આવ્યો. પોતાના પગરખામ ઉતારી, ફાટેલા કપડા, મોલાત ફસલ સારી આવેલી, રાજનું કરજ ચૂકવવા રૂપિયા લઈને એક નાના આવા કપડામાં બાંધીને આવ્યો છે. ગભરાતો ગભરાતો દિવાન સાહેબ બેઠા છે, સાધુ ચરિત માણસ, સફેદ દાઢી, રૂપિયાની કોથળી મૂકી, બાપુ ભાવનગરની રૈયત છું, આ વખતે તમારા આશીર્વાદથી સારો પાક આવ્યો છે, મહેસૂલ ચૂકવવા આવ્યો છું. આમ કહીને પગથિયા પાસે બેસી ગયા. સર પ્રભાશંકર પટણી ઉભા થઈ ગયા. દાદા ત્યાં ન બેસાય બાપા, અહીંયા આવો, મારી બાજુમાં આવો બાપા. બોલે નહીં બાપા, મારાથી ત્યાં ન, અમે તો તમારી રૈયત કહેવાય ગઈ. બોલે નહીં નહીં નહીં, ત્યાં બેસાય જ નહીં દાદા, અહીંયા આવો. હું તો રાજનો પગાર લઉં છું, તમે તો રાજને ચૂકવણું કરો છો, ના બેસાય, અહીંયા આવો. પેલો દાદા ના પાડે. પ્રભાશંકર પટણી કહે નહીં દાદા, હું તમને ત્યાં નહીં બેસવા દઉં. બોલે મારાથી ત્યાં ન બેસાય બાપા, આપ તો મહાન પુરુષ. પ્રભાશંકર પટણીએ કહ્યું, હું તમને નીચે બેસાડું ના તો કાલ મારો ઈશ્વર મને નીચે બેસાડી દે. અહીંયા આવો બાપા. આપણા રાષ્ટ્રમાં બધા અધિકારીઓ આવા થઈ જાય તો હા કેવું કામ થાય, કલ્પના કરો. બધા અધિકારીઓ જો આવો સંકલ્પ કરે. પણ જવા દો, મારે બહુ કહેવું નથી, જવા દો. શું દશા છે આપણી આ.
ગરીબ માણસ તો આમ જાણે શું ગુનો કરીને આવ્યો છે. હા, સંભાળજો. પદવી, સ્થાન અને પ્રતિષ્ઠાનો સદુપયોગ કરજો, નહીતર કાલ ભવિષ્યનો ભારત માફ નહીં કરે, સમાજ માફ નહીં કરે. સંભાળજો. ઈશ્વરે જેને જે ક્ષેત્ર આપ્યું છે એનું યોગ્ય ઉપયોગ કરે તો કેટલું મોટું કામ થાય આ રાષ્ટ્ર. હા? આપણી આ બીમારી છે એટલે ઘરની જેમ બેસીને ચર્ચા કરું છું, આમાં કોઈ ટીકા નથી કરતી. આપણી આ બીમારી છે. આજે આ પરિસ્થિતિ, વહીવટ કરનારા માણસો આવી જો નમ્રતા શીખી જાય સમાજમાં, કેટલું મોટું કામ થાય. તને મારાથી નીચે ન બેસાડાય બાપ, તું મારા રાજ્યની રૈયત છો, તું મારા રાજ્યનો ઈશ્વર છો. આવું બોલે. હું આપને એ કહેતો હતો કે એને આવકાર આપજો, એને બોલાવજો, એને સંતોષ થાય એવી વાણી બોલજો. વાત એની સાંભળીને, વાત એની સાંભળીને આડું નવજો જે, 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 એને માથડા ધૂણાવી હોકારા તું દેજે, હે આવકારો મીઠો આપજે રે, તારા આંગણિયા પૂછીને જો કોઈ આવે, આવકારો મીઠો આપજે. કાગ એને પાણી પાજે, સાથે બેસી ખાજે, કાગ એને પાણી પાજે, સાથે બેસી ખાજે, પછી જા પારે સુધી તું વળાવવા જાજે, એને આવકારો મીઠો આપજે રે, તારા આંગણિયા પૂછીને જો કોઈ આવે, આવકારો મીઠો આપજે. ભારતનું આતિથ્ય, બાપજીની પૂજા, ભોજન, વિશ્રામ થયા પછી અવધપતિ પૂછે છે, મહારાજ આપના આગમનનું કારણ શું? હું શું સેવા કરું? બાપજી મને જલ્દી આદેશ આપો, હું શું કરું? જલ્દી નિર્ણય આપી દો. ત્યારે વિશ્વામિત્રએ કહ્યું, રાજવી કારણ વગર કોઈ કોઈની પાસે જતું નથી. હું એક કારણ લઈને આવ્યો છું. શું? અસુર સમૂહ સતાવગી મોગી, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आए वो नृप तोही, मैं याचन आए नृप तोहि, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसनाथा, निशिचर बध में खूब सनाथा, निशिचर बध में हो बसनाथा. निशिचर बध में खूब सनाथा. મને રાક્ષસો સતાવે છે સમ્રાટ, હું તમારી પાસે
યાચના કરવા આવ્યો છું. અને રાજવી તમારી સંપત્તિ લેવા નથી આવ્યો, તમારા શસ્ત્રો લેવા નથી આવ્યો. શસ્ત્રો મારી પાસે ઘણા છે, પણ હું છોડી ચૂક્યો છું. સંપત્તિની મને જરૂર નથી, સિદ્ધિ છે મારી પાસે, પણ મારે જરૂર પડી છે તમારા યુવાન પુત્રોની. અનુજ સમેત દે રઘુનાથા, નિશિચર બધ મેં હો વસના થા. તમે નથી કરી શક્યા એ તમારા પુત્રો કરી શકશે. માટે અનુજ સાથે રામ મને સોંપી દો. આ દેશનો સંત સંપત્તિ નથી માંગતો, સંતતિ માંગે છે. યજ્ઞો માટે, આશ્રમોની સુરક્ષા માટે, ભારતીય અસ્મિતાના સંરક્ષણ માટે દશરથજીની પાસે વિશ્વામિત્રએ માંગ્યું, તમારા પુત્રો આપો. અને નહીતર વિશ્વામિત્રજીને ખબર નહોતી કે દશરથજી રણ મેદાનમાં ખૂબ જ કુશળ વ્યક્તિ છે. ઇન્દ્ર પણ મુશ્કેલીમાં મુકાતો ત્યારે દશરથજીને બોલાવતો કે મને મદદ કરો. તો દશરથજીની માંગણી કરી હોત રાક્ષસોને મારવા માટે, પણ નહીં. આ દેશમાં પહેલેથી જ યુવાનીની માંગણી થઈ છે. મારે તમારું ઘડપણ નથી જોઈતું, તમારી યુવાની, તમારા પુત્રો જે યુવાન છે એ મને સુપ્રત કરો. એ ક્રાંતિ કરી શકશે. એટલા માટે પુત્રની યુવાનીની માંગણી કરી. એ બાળકો મને આપો. અને મહારાજ કાયર ન બનશો, અજ્ઞાનતા છોડજો. આ બાળકો તમે મને સોંપશો તો જગતમાં તમને ધર્મ અને યશ મળશે, એનું કલ્યાણ થશે, અમારું કાર્ય થશે, રઘુકુળ ઉજાગર થશે. તમારો રામ મને આપો. જે આ શબ્દો સાંભળ્યા મહારાજની આંખમાં અશ્રુ આવી ગયા. કલ્પનાતીત માંગણી. કોઈ દિવસ ધાર્યું નહોતું કે કોઈ મહાત્મા મારા રામની માંગણી કરે. રડી પડ્યા મહારાજ, ના પાડી દીધી, અવિવેક કર્યો. નહીં પ્રભુ, રામ નહીં આપું. આપ સુનિए. चौथे पन पाए वो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी. મને ચોથી અવસ્થામાં 4 પુત્રો મળ્યા છે. હે ભૂદેવ, તમે વિચાર કરીને નથી બોલતા. તમારે આવું નહીં માંગવું જોઈએ. હું રામ ન આપી શકું. ક્યાં એ કઠોર રાક્ષસો, ક્યાં ફૂલ જેવા કોમળ મારા બાળકો, એની સાથે આનો સંઘર્ષ નહીં. બાપજી ક્ષમા કરે, રામ નહીં આપી શકું. મારો પ્રાણ માંગો, મારી ભૂમિ માંગો, મારો ખજાનો માંગો, પણ રામ નહીં આપું. ક્यों? સબ સુત પ્રિય મોહી પ્રાણ કી નાઈ, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई. राम देत नहीं बनही गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनही गोसाई. राम देत नहीं बनहि गोसाई. ચારે બાળકો મને પ્રાણાધિક પ્રિય છે મહારાજ, પણ એમાંય રામ તો હું આપી જ ન શકું. આપની માંગણી અયોગ્ય છે, અવિવેક કર્યો છે, ના પાડી દીધી. વિશ્વામિત્ર મહારાજ જોઈ રહ્યા છે. વશિષ્ઠજી ઉભા થયા. રઘુકુલ ગુરુ, અવધપતિ, હા બાપજી, રડો નહીં. હું આપને કહું છું, રામ લક્ષ્મણ સોંપી દો. કારણ એને માંગવાનો અધિકાર છે. બાપજી, હા, આ બાળકો તમારા નથી, આ તો યજ્ઞની પ્રસાદી છે. યજ્ઞ દ્વારા તમને મળ્યા છે, તો યજ્ઞની પ્રસાદી, યજ્ઞની રક્ષા માટે મોકલવી એ તમારો ધર્મ છે. વળી ઋષિના આશીર્વાદનું આ પરિણામ હોવાથી એક ઈશારો એ પણ કર્યો છે કે ઋષિના આશીર્વાદથી બાળકો મળ્યા હોય તો ઋષિના આશ્રમની રક્ષા માટે 4 ક્યાં માંગે છે? 4માંથી 2 આપવા એ તમારો ધર્મ છે. આપી દો. અને જ્યાં ગુરુ બોલ્યા પછી દશરથજી એક શબ્દ ન બોલી શક્યા. આ આપણા દેશની ગુરુ પરંપરા. ગુરુ બોલ્યા પછી કઈ ન બોલાય. બસ ગુરુના ઉપર દબાણ ન થાય. ગુરુનો નિર્ણય એ મારા જીવનનો નિર્ણય. આટલી શરણાગતિ હોય તો જ ગુરુ ભક્તિ ફળે છે.
આંખમાં અશ્રુ હતા, ઇનકાર કર્યો હતો, પણ જ્યાં ગુરુએ કહ્યું વાત પૂરી થઈ, હાથ છોડી દીધો. બંને ભાઈઓને સોંપ્યા છે. વિશ્વામિત્રજીને કહ્યું છે, પિતાજીને પણ કહ્યું છે, અમે રાજભવનમાં અમારી માતાઓને મળીને પછી જઈએ, આશીર્વાદ લઈ આવી. બંને ભાઈઓ રાજભવનમાં. કઈ સુમિત્રા, કૌશલ્યા, અંબા ભેટે છે, વાત કરી છે, અમે જઈએ છીએ ઋષિ કાર્ય કરવા માટે. કઈ અને સુમિત્રા રડી પડ્યા છે. પહેલી વાર રામ લક્ષ્મણ અયોધ્યા છોડે છે અને એ પણ યુદ્ધ કરવા જાય છે. એમાં શું પરિણામ આવશે શું ખબર. એટલે માતાઓને દુઃખ થયું છે. તો કઈ અને સુમિત્રા દુઃખી થયા છે, પણ કૌશલ્યા આજ રડતા નથી. એ આજ બહુ પ્રસન્ન છે. નવાઈ લાગે. કૌશલ્યાજી ખુશ છે આજ. કારણ કૌશલ્યામાંને પેલા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણના જોશ યાદ આવ્યા કે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે કહ્યું હતું તમારા પુત્રો કુમાર થશે, પછી એક મહાત્મા આવશે અને પછી રાજકુમારને લઈ જશે, પછી તમારો દીકરો એક મહાન કન્યાને પરણીને આવશે. એટલે કૌશલ્યાને બધું યાદ આવ્યું કે મારો રાઘવ જઈ રહ્યો છે, પરણીને આવવાનો છે. એટલે માં બહુ ખુશ છે કે ભલે જાય. કોઈ પણ માને છોકરો જલ્દી પરણે એવી બહુ ઈચ્છા હોય. પછી તો બૂમો પાડતા હોય બધા, પણ પહેલા બહુ ઉતાવળ કરે, જલ્દી છોકરો પરણે, પછી તો બધા ફરિયાદો કરતા. કૃષ્ણ અવતારમાં કથા છે કે નંદ બાબા કંઈક ઉત્સવ હતો યમુનાને કિનારે, પછી કૃષ્ણને ઘરે મોકલવો હતો. તો રાધાજી ત્યાં હતા. રાધાજી કૃષ્ણ કરતા ઉંમરમાં મોટા છે, ગર્ગાચાર્યજીનો મત છે. રામા અવતારમાં રામજી મોટા, શ્રી સીતાજી નાના. કૃષ્ણ અવતારમાં કૃષ્ણ નાના, રાધાજી મોટા છે. હિસાબ પૂરો કર્યો છે. તો નંદજીએ કહ્યું રાધા બેટી, હા બહુ સુંદર છોકરી છે રાધા. કહ્યું ગોપાલને લેતી જાને હાથ પકડીને ઘરે મૂકતી જાજે. કહ્યું ગોપાલનો હાથ પકડીને રાધાજી ગયા यशोदा ઘરે. गोपाल लो माँ गोपाल मुझे बाबा जी ने कहा था मैं चली. पहली बार यशोदा ये राधा ने जोई. यशोदा जी बहु राजी थे. बेटा बहुत सुंदर छोकरी, हृदय में बहु भाव जाग्या. बेसाड़ी प्यार कर्यो, कई मिठाई आपी अने कहा करे तू अवारनवार अमारे घरे आवती होय तो बेटी. बोले मां समय ना मळे ने बोले तारे अवारनवार अमारे. बहु हृदय में वसी गई छोकरी. राधा गया. समय पूरो थता नंद बाबा घरे आव्या छे. यशोदाजीए वात शरू करी. તમે જે છોકરીને મોકલી હતી ને ગોપાલને મૂકવા માટે, છોકરી કેટલી સુંદર છે. મને તો એમ લાગે વ્રજમાં આવી કોઈ છોકરી નથી. આટલી નાની ઉંમરમાં એનામાં કેટલા સદગુણ, કેટલા સંસ્કાર, એનું બોલવું, એનું ચાલવું, કેટલી મર્યાદા. હા, છોકરી બહુ સુંદર છે. તમારી ઈચ્છા હોય તો આપણે વાત શરૂ કરીએ. તો કોની? એટલે આપણા ગોપાલ માટે. અરે ગોપાલ હજી કઈ મોટો થઈ ગયો છે, આની સગાઈની વાત કરે છે. નંદજીએ પૂછ્યું હા જલ્દી સગાઈ થઈ જાય, જલ્દી છોકરો પરણે. અરે પણ તું હજી આ નાનો એવો, આના લગ્નની અને સગાઈની વાત કરે. મોટો થવા દે, છોકરો મોટો થાય, સમજણો થાય, પછી એ નક્કી કરે, એને ગમે, પછી આપણે નક્કી કરાય. આપણે આપણી રીતે નક્કી કરીએ, બરાબર નહીં? બોલે નહીં મારી ઈચ્છા છે, પણ એટલી બધી ઉતાવળ કરવાની છે જરૂર. નંદજી ના પાડે, યશોદાજી આગ્રહ કરે, પણ છોકરાને પૂછવું જોઈએ. તો બોલે પૂછી લઈએ. કૃષ્ણને બોલાવ્યો. એ સમજી ગયો કંઈક મારું ચાલે છે. આવ્યો. ગોપાલ તારી માતા બહુ ઉતાવળ કરે, રાધા તને મૂકવા આવી હતી, એ છોકરી તને કેમ લાગે? સરસ છે, મંજૂરી. સુરદાસજીએ પદ લખ્યું છે આના માટે. મોહે ऐसी ઢોટનિયા ભાવે મૈયા મોરી, મોહે ऐसी ઢોટનિયા. મને બસ આવી જ છોકરી ગમે, આવી મંજૂરી આપી દીધી એમ. નંદજીએ કહ્યું તું ભી કમાલ છે. એક બે દિવસ ગયા છે. એક દિવસ યશોદાજી રાધાને ઘરે ગયા છે. રાધાની માએ સ્વાગત કર્યું. આ તો નંદરાણી પધાર્યા છે. હા, વ્રજ કેટલો આદર આપે છે નંદરાણી. સ્વાગત કર્યું, બેસાડ્યા. આજ અમારે ગરીબ ને ઘરે તમે. બોલે આમ તો અહીંથી નીકળવાનું થયું, મને એમ થયું કે મળતી જાઉં. થોડા દિવસ પહેલા રાધા ઘરે આવેલી. છોકરી બહુ સુંદર છે. આટલી નાની ઉંમરમાં છોકરીના સંસ્કારો, શીલ, હું તો બહુ રાજી થઈ. તમારી દીકરી કેટલી ડાય છે. રાધાની માતાએ કહ્યું એ તો ભગવાનની કૃપા અને તમારા બધા વડીલોનો આશીર્વાદ છે. પણ નહીં, છોકરી બહુ સુંદર છે, દાય છે, ભગવાનની દયા. આમ ધીમે ધીમે શરૂઆત કરાય ને.
15-20 મિનિટ વાત કર્યા પછી કીધું, અમારો ગોપાલ કેમ લાગે છે? કોની વાત કરો? તમારા કૃષ્ણની? હા, માફ કરજો માતાજી, અપમાન થતું હોય તો, અવિવેક થાય તો. ઈ ચોરને દીકરી આપવાની વાત કરો છો? અમે તો શું આખા વ્રજમાં તમારા દીકરાને કોઈ દીકરી આપશે નહીં. આ તો મોટાનું સંતાન એટલે કોઈ બોલી શકતું નથી. આખા ગામને હેરાન પરેશાન કરી મૂક્યું છે. લૂંટવા સિવાય બીજો ધંધો નહીં. હાથે કરીને દીકરીને કોઈ ખાડામાં નાખે? શક્ય નથી. માફ કરજો, તમે અહીંથી જાઓ. ભયંકર અપમાન યશોદાનું કર્યું. તમારો દીકરો ચોર છે. યશોદાજીને બહુ લાગી આવી. આવ્યા ઘરે, બધો ગુસ્સો કૃષ્ણ ઉપર. તે અમારું નામ બગાડ્યું છે. ઘરમાં આટલું બધું પડ્યું છે તો એ ખાતો નથી ને બસ લૂંટવાનું જ. ઘણા માણસોને ટેવ હોય બજારનું જ ભાવે, ઘરનું ન ભાવે. હકીકત છે ને. ઘરમાં સરસમાં સરસ ગાંઠિયા બનાવ્યા હોય તો એ ન ભાવે, બજારના જ ભાવે. કારણ કે બજારમાં જે મસાલા પડે ને એ ઘરમાં ન પડે. એમાં પરસેવો આવતો જાય, નાકે, એ બધું બજારમાં એ બધા મસાલા આવે. ઘરના પેલામાં તો એ મસાલા હોય નહીં. ઘરનું ભાવતું નથી. આખા ગામમાં અમારું નામ બગાડ્યું છે. ચોર ચોર આખું ગામ કરે. કૃષ્ણ મનમાં હશે કે હું ચોર અને તમે બંને જણ. કારણ કે નિયમ એવો છે, ચોરી કરે એ તો ચોર ગણાય, પણ ચોરીનો માલ સાચવે એ પણ ગુનેગાર ગણાય. એટલે હું કઈ તમારો નથી, મને તો મથુરામાંથી ઉપાડીને અહીંયા મૂક્યો છે, એટલે ચોરીનો માલ તમે સાચવ્યો છે. તુમ ભી ચોર હો. મન મેં મુસ્કુરા રહે. कृष्ण चरित्र बड़ा प्यारा है, बड़ा मधुर है. માટલા ફોડતા, ગોરસ ઢોળતા. ગુણવંત શાહે બહુ સરસ લખ્યું છે. ગુણવંત શાહને लिखा કે કૃષ્ણ સામાન્ય હતા કે ગોપીઓ માટલામાં ગોરસ લઈને મથુરા વેચવા જાય અને એને પથ્થર મારીને ફોડી નાખે. પણ નહીં, કૃષ્ણનું આ ક્રાંતિકારી પગલું હતું કે મારા ગામડાનું ગોરસ શહેરમાં વેચાઈ ન જવું જોઈએ એટલે માટલા ફોડી નાખતા હતા. મારા ગામડાનું જે નીર, મારા ગામડાનું જે હીર, મારા ગામડાનું ગોરસ શહેરમાં લીલામ ન થઈ જાય. ગામડાની વસ્તુ આજે દશા તમે જુઓ, ગામડામાં છાશ નથી મળતી. હકીકત છે ને, બધું વેચાઈ જાય છે. એટલે કૃષ્ણએ માટલા ફોડેલા કે મારું ગામડાનું બધું ગામડામાં રહેવું જોઈએ, એમાંથી બચે તો બીજે જાય. કૃષ્ણની લીલા બડી અદભુત છે. કૃષ્ણએ તો એનું નામ જ પછી તો નટવર પડેલું. ચોરી એક આખી તમે કથા સાંભળી છે. કૃષ્ણએ તો આખું ચોર મંડળ ઊભું કરેલું. જેમ સહકારી મંડળી હોય એમ લગભગ મળતું આવે. अनुभव है ना, ये सब अनुभव है. અને એનો પ્રેસિડેન્ટ કૃષ્ણ હતો. આ ચોર મંડળીનો પ્રમુખ એ હતો. મંત્રી ને ઉપપ્રમુખ ને એવું કઈ નહીં, બધો અધિકાર આના પાસે. આખી ઘણા છોકરાઓ, ગોકુળના એક ઘરના છોકરાઓ બધા સદસ્ય. જેને ઘરે લૂંટવા જાય ને એનો છોકરો જ પાછો આમાં સભ્ય હોય, એવું હતું. એક દિવસ કૃષ્ણને બધા છોકરાએ કહ્યું, તું આ ચોરીનું બધું કહે પણ ક્યારેક પકડાઈ જઈ? બોલે, ન પકડાઈ ગયા. પ્રમુખ કોણ છે? ન હાથમાં આવીએ તો હું તમને એક મંત્ર બતાવું. ચોરી કરવા જઈએ ત્યારે આ મંત્ર બોલવાનો, એટલે કોઈ પકડી ન શકે. પછી કૃષ્ણએ આ મંત્ર બતાવ્યો. આવું મેં સાંભળ્યું છે મહાત્માઓ પાસેથી, એટલે કહું. ચોરીનો મંત્ર છે, શીખવો હોય તો. પણ આ દ્વાપરમાં વપરાય, કળિયુગમાં ન વપરાય. એક મંત્ર હતો, ચોરી કરવા જઈએ ત્યારે બોલવાનું, કફલ્લમ 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 કફલમ. આનો અર્થ એમ થાય, ચોરીનું ફળ ખરાબ છે. કફલમ કફલમ. પછી આ મંત્ર બતાવ્યો, આખી ટોળી નીકળે જયારે ચોરી કરવાની, ત્યારે કફલમ કફલમ કફલમ. ગોપીઓ ફરિયાદ કરી યશોદાને, તમારા છોકરાએ અમારું ઘર, હવે એને તમે. યશોદાજી કહે, પણ તમને લોકોને ટેવ પડી ગઈ, અમારા ઘરે આટલી ગાયો, આટલું ગોરસ, આટલું માખણ, છોકરો શું કામ લૂંટવા આવે? તમને એક આદત પડી ગઈ છે કૃષ્ણ તરફ પૂર્વગ્રહ, સાબિત કરો. એ જ ગોપીનો મગજ ગયો કે જોઈ લઉં છું, એક વખત બતાવી દઉં. છોકરાનો હાથ પકડીને કે આ તમારો ગોપાલ.
કૃષ્ણએ સમજ્યું કે આને મને પકડવો છે, એટલે કીધું આજે એનું જ ઘર રાખીએ. એનો છોકરો પાછો સભ્ય હતો, કહ્યું તારે ઘરે લૂંટવાનું છે. બોલે મારી માનો સ્વભાવ બહુ ગરમ, વાંધો નહીં જઈએ. આવ્યા બધા, કફલમ કફલમ, અનાજ ભરવાની કોઠીની પાછળ પેલી ગોપી સંતાય, બધું ગોરસ બધું ઉપર લટકાવી શીખાવ. આવ્યું બધું મંડળ, બધું ઉપર હતું. એના ઘરના છોકરાને કહ્યું આ તારી બાએ બધું ઉપર કેમ? લે ને હું ઘોડી થાઉં. 4 પગે થયો, એના ઉપર બીજો છોકરો, એના ઉપર કૃષ્ણ ચડ્યો. બધું ખાધું નહીં, બધું બગાડ્યું બહુ. આજ પેલી ગોપી જોયે કે આહા શું આણે બધું ભયંકર બગાડ્યું છે. આમથી આમ ઢોળ્યું. વાંદરાઓને ખૂબ માખણ ખવડાવ્યું, કારણ કે કૃષ્ણને થયું રામા અવતારમાં આ લોકોએ મને બહુ મદદ કરી છે, આજે એને ખૂબ માખણ ખવડાવ્યું, ખૂબ ખવડાવ્યું. હાથ મોડું બધું માખણ માખણ મિશ્રી વાળું. અને કયું છોકરાઓને કીધું ચાલો નીકળો કફલમ. અને બધા કફલમ કફલમ કરે. આને તો પકડાવું જ તું. એ નીકળવા ગયા અને પેલી ગોપી આવીને હાથ પકડ્યો. હવે ક્યાં જઈશ? સાબિત કરી દઉં તારી માતા પાસે. બહુ મોટા શાહકોર છે, બધા ખબર છે. કૃષ્ણએ કહ્યું છોડી દે ને, શું કામ હેરાન કરે? તારું જેટલું ઢોળ્યું એટલું બીજેથી લૂંટીને તારે ત્યાં નાખી જાવ, પણ હવે તારા ઘરમાં પગ મૂકે બીજો. બોલે નહીં હવે છોડું નહીં તને. કૃષ્ણ રડે. એ નાટક તો એના જેવું કોને આવડે? પેલો છોકરો, એ ગોપીનો છોકરો એમ કહે માં છોડી દે ને અમારા પ્રમુખને. હું 8 દિવસ માખણ નહીં ખાઉં, આ મારું જા નિયમ લૂંટ્યું છે ને, 8 દિવસ નહીં ખાઉં, પણ તું આને છોડી દે. બોલે છોડું નહીં. અહંકારથી ગોપી કૃષ્ણનો હાથ પકડી નીકળી છે. છોકરાઓ રડે છે, કૃષ્ણ આજીજી કરે. એમાં ગામનો ચોક આવ્યો. કૃષ્ણને થયું અહીંયા અવસર છે. એમાં એ ગોપીના સસરા બેઠા હતા. કૃષ્ણએ આ તો અંતર્યામી છે, કંઈક ગોપીના સસરાને કંઈક એવી પ્રેરણા કરી કે એને કંઈક ઊભું થવું, ને એને ખોખારો મારીને ઊભા થયા ને સસરાજીને જોતા ગોપી એકદમ લાજ કાઢી. એ ઘૂંઘટ ખેંચવા ગઈ, એમાં હાથ મુકાઈ ગયો. એ હાથ મૂકીને પાછો લેવા ગઈ ઘૂંઘટામાં, ત્યાં કૃષ્ણએ પોતાનો હાથને બદલે એનો જે છોકરો હતો એનો હાથ આપી દીધો. પ્રમુખ છટકી ગયો, સભ્યને ચડાવી દીધો. હાથ પકડીને આવી છે ગોપી. યશોદાજીને કીધું. કૃષ્ણ તો દોડીને પહેલા પહોંચી ગયેલા ઘરે, પણ જરા દોડેલા એટલે શ્વાસ ચડી ગયો. યશોદાએ કહ્યું કેમ? બોલે માં ભૂખ બહુ લાગી છે, આપને અંદર બેસાડીને ખવડાવ્યું. અને ત્યાં તો આવ્યું બધું. તમે કહેતા હતા ને કે નથી છોકરો ચોરી કરતો, લ્યો આ નમૂનો, આ સાબિતી. અને આમ ઘા કર્યો. યશોદાજીએ કીધું પણ તું જોતો ખરી કોણ છે? એ તો જો, આ તારો દીકરો છે. મારો કૃષ્ણ તો ભૂખ્યો થયો તો અંદર જમે છે. ત્યારે પેલી એ જોઈ, ટપુડા તું? તું ક્યાંથી? બોલે માં તે વચ્ચેથી તે મારો હાથ પકડી લીધો. પ્રમુખ ખબર નહીં ક્યાં ગયો. ત્યાં કૃષ્ણ બહાર નીકળ્યા. શું છે આ બધી ધમાલ? ઘરે જાઓ ને તમે લોકો, છે શું? ગોપી પસ્તાણી છે કે આને કેમ પકડવો. રાધાની માતાએ કહ્યું છે તમારો પુત્ર ચોર છે, વ્રજમાં કોઈ એને દીકરી નહીં આપે. યશોદાજીને બહુ દુઃખ થયું છે. નંદજીની પાસે રડી પડ્યા છે, આ છોકરાએ આપણું નામ બગાડ્યું છે, બધા ચોર ચોર. મેં તમને પહેલા કહ્યું તું હજી સગાઈની ઉતાવળ નથી, તમે શું કામ ગયા ત્યાં? આ ઉતાવળ કરવાની છે જરૂર. કૃષ્ણએ આ બધું સાંભળ્યું કે મારી માતાનું અપમાન કર્યું રાધાની માતાએ. જોઈ લઈશ. 8 દિવસ આ વાતને વીત્યા હશે, એમાં રાધાને કંઈક થઈ ગયું, કંઈક ચક્કર આવ્યા, ખબર નહીં, છોકરીને પડી ગઈ, મૂર્છા આવી ગઈ. બધી ગોપીઓ ભેગી થઈ, રાધાની માતા રડી પડી. છોકરીને શું થયું? બધા ઠપકો આપવા લાગ્યા. ધ્યાન રાખવું જોઈએ, છોકરી કેટલી રૂપાળી, કોઈની નજર લાગી ગઈ હશે, તમે કઈ ધ્યાન રાખતા જ નથી. ને આખું ગામ ઠપકો આપે રાધાની માતાને.
રાધા મૂર્છિત થાય શું? એમાં એક ગોપીએ કહ્યું, આવું ક્યારેક ક્યારેક કોઈને થાય છે ત્યારે કૃષ્ણ જાણે છે, એ મૂર્છામાં હોય અને બેઠા કરે છે. પણ બોલે યશોદાનું મેં અપમાન કર્યું, એને ઘરે હવે કેમ જવાય? બોલે આ દીકરીનો સવાલ છે, પગે લાગો, કૃષ્ણને તેડી આવો તો મૂર્છા ઉતરશે. રાધાની માતા યશોદાની પાસે આવે છે. યશોદાજીને ખબર મળી ગયા કે આવું કંઈક બન્યું છે ને આજ બદલો લેવા તૈયાર યશોદા દ્વારે ઉભા છે. કૃષ્ણને કહ્યું તું અંદર રહે, ક્યાંય બહાર નીકળતો નહીં. સારું. રાધાની માતાએ આવીને પ્રણામ કર્યા, મારી છોકરીને કંઈક થઈ ગયું છે અને બધા કહે છે કૃષ્ણ જાણે છે અને મોકલો. ના ના, એ કંઈ જાણતો નથી અને ચોરી સિવાય બીજું કંઈ આવડતું જ નથી, તમે જ કહેતા હતા. બોલે માં અમારી ભૂલ થઈ ગઈ, અમે નાના માણસો કહેવાઈએ, તમારે જતું કરવું. બોલે નહીં, પણ એને બીજું શું આવડે? આટલો નાનો છોકરો, એને કઈ મંત્ર તંત્ર થોડું આવડે? બોલે આખું ગામ કહે છે મોકલો. રડવા લાગ્યા છે, બિલકુલ ના પાડે. રાધાની માતાએ કહ્યું તમે ના પાડો હું ન માનું. તમારો ગોપાલ એમ કહે કે મને નથી આવડતું તો હું જતી રહું. પૂછો એને. આમ આવ્યો, પૂછો. રાધાની માતાએ કીધું ગોપાલ, કોઈને મૂર્છા આવે ગોપીને તો તને ઉતારતા આવડે છે? બોલે હા. યશોદાએ કાન પકડ્યો. તું? બોલે માં આપણે જવું નથી, બાકી આવડે તો છે. ખોટું કેમ બોલાય આપણાથી? આપણે જવું નથી, એનું થવું એ થાય, પણ મને આવડે છે. તું કહેતી હોય તો બહાર જતો રહો. બોલે બહાર નથી જવું, નહીતર મને ખબર છે તું ફરીને ક્યાં પહોંચે. એમાં નંદ બાબા આવ્યા છે. નંદજીને રાધાની માતાએ કહ્યું છે ગોપાલને મોકલો ને, અમારી દીકરીના જીવનનો સવાલ છે. યશોદાને કહું જવા દો, આવું ન કરાય, આપણે એવું ન કરાય. જા ગોપાલ જા. ગોપાલે કહ્યું નહીં મારે નથી જવું, મારી બા કહે તો જ જવું. હવે જાને તારે જવું છે, મોકલ્યો છે. હજી તો હવે સન્માન સાથે આવે છે ને. રાધાજી મૂર્છિત છે, ગોપીઓ ઘેરી વળી છે, લોકો ઘણા ભેગા થયા. આવ્યો, કહ્યું હટો. બધા હટી ગયા. રાધાની પાસે જઈ એના હાથની નાડી તપાસી, જાણે મોટો વૈદ હોય. ગંભીર થઈ ગયો. ગંભીરતા અને કૃષ્ણ આ બેનો મેળ જ બેસતો નથી. નાડી તપાસી, 5-10 મિનિટ આમ ચૂપ રહ્યા, બધા શાંત બિલકુલ. અને પછી ધીમે રહીને કીધું ખલાસ છે. અરે મહેરબાની કર અમારા ઉપર, તું આવું બોલમાં. એટલે એમાં હું શું કરું? મેં કઈ મારો કોઈ ગુનો થોડો? આમાં તમે મોડા પડ્યા છો બોલાવવા, તમારે મને વહેલો બોલાવવો છે. આમાં કઈ છે જ નહીં. ખલાસ, તૈયારી કરો લે. અરે તું અમારા ઉપર. બધી ગોપીઓ રડવા લાગી. રાધાની માતા તો બહુ દુઃખી થઈ. તું આવું ન બોલ. બોલે પણ હું શું કરું? કઈ મારો ગુનો થોડો છે? તમારે વહેલા બોલાવવું જોઈએ. આમાં કઈ છે? બધા પગે લાગે. તું તો મરેલા નહીં, બેઠા કરી શકે, તું તો કેવું. બોલે પણ બીજું કઈ થોડોક શ્વાસ ચાલતો હોય ને એવું કઈ હોય તો થઈ શકે, બાકી આમાં કઈ. પણ કંઈક કર. વળી પાછી નાડી પકડી. આમ તો જાણે ખલાસ છે. હવે એની રમત શરૂ થઈ, તમે જુઓ. આમ તો જાણે ખલાસ છે, પણ એની સગાઈ કરી નાખો અને સામો પક્ષ જો બળવાન હોય તો આ બેઠી થાય. બાકી તમારા કુટુંબમાંથી તો આ તમારા ભાગીમાંથી દીકરી ગઈ, પણ સામો પક્ષ બળવાન હોય પ્રારબ્ધ વાળો તો કદાચ એ હું ચોક્કસ ન કહી શકું, પણ સામો પક્ષ જો બળવાન હોય જલ્દી સગાઈ કરો. પણ ગોપાલ સગાઈ કઈ તો એમાં હું શું કરું? તાત્કાલિક થાય તો જ. બધી ગોપીઓએ કહ્યું તો પછી નંદ બાબાના ઘર જેવું ઘર કયું છે? તે દિવસે યશોદાજી આવ્યા હતા, અમે વાત સાંભળી, તમે અપમાન કર્યું, બસ ત્યાં જ કહી દો ને કે અમે ગોપાલને આપી કન્યા. અક્ષત કંકુ અને મીઠાઈ લઈ રાધાની માતા યશોદાને આંગણે આપે છે. યશોદામાં અમે અમારી રાધા તમારે ત્યાં આપી. યશોદાએ કહ્યું અમારે જોઈતી જ નથી, કઈ નહીં, આવું ન કરો, અમે અમારી દીકરી આપી ચૂક્યા. યશોદાજી ના પાડે, રાધાની માતા આગ્રહ કરે, પછી ના પાડતા રહ્યા. રાધાની પહેલા તો આપણે ત્યાં પાણીયારે પારણા ઉપર કે બારણાની બાર સાંખે ચાંદલા થઈ જતા હતા. ચાંદલો કરી નાખે એટલે પૂરું, પછી એમાં કઈ ફેરફાર ન થાય.
ચાંદલો ને ચોખા લગાડ્યા કે અમે અમારી પુત્રી આપી ચૂક્યા, મીઠાઈ ઉમરામાં મૂકી અને સગાઈ જાણે કરી લીધી. એમ આવ્યા. કૃષ્ણએ પૂછ્યું શું થયું? બોલે સગાઈ થઈ ગઈ. હવે જોઉં જો સામો પક્ષ બળવાનો હોય તો. માથામાંથી મોરપીંછ કાઢ્યું અને રાધાની ઉપર 4-5 વાર આમ ફેર્યું અને કંઈક બોલ્યો. હવે શું બોલ્યો હશે તો ભગવાન જાણે. 5-6 વખત મોરપીંછ ફેરવી રાધાને અવાજ કર્યો. રાધાજી બેઠા થયા છે. આનંદ આનંદ થયો છે. રાધાની માતાની આંખમાંથી પાણીની ધારા થઈ અને જાણે દિગ્વિજય કરીને આવતો હોય એમ આવ્યો ઘરે કૃષ્ણ. યશોદાજી તો અહીંયા ગાયોના દાન આપે છે બધાને. હું ગઈ તો સામેથી અપમાન કર્યું, આજ સામેથી કન્યા આપવા આવ્યા. મારા લાલાની સગાઈ થઈ, જય જયકાર થવા લાગ્યો. આન મોટો વિજય કરીને આવતા હોય એમ આવીને માને પગે લાગ્યો. લાલા ગોપાલ આ તે કેમ કર્યું? બોલે માં એમાં આવડતની જરૂર છે. લે ઠીક હે, પણ તે કર્યું કઈ રીતે? આ બોલે માં એ તો તું હુકમ નથી કરતી, નહીતર આખી 12 શાખ ચાંદલાથી ભરી દઉં અઠવાડિયામાં. એક ચાંદલો શું, આમાં બધે ચાંદલા જ હોય. કોઈ પણ માનો એ સ્વભાવ છે પુત્રના લગ્ન જલ્દી થાય. યશોદામાં કનૈયા માટે ઉતાવળ કરતી હતી. અમારી કૌશલ્યામાં રામ આજ વિશ્વામિત્રજીની સાથે જાય એનો હર્ષ છે કે પેલા બ્રાહ્મણે કહ્યું હતું કન્યાને પરણીને આવશે. તેથી આજ અતિ આનંદમાં અહીં વિદાય આપી છે રામ લક્ષ્મણને. વિશ્વામિત્રજી અતિ પ્રસન્ન બની બંને ભાઈઓને લઈને આજ નીકળે છે. ગોસ્વામીજી એનું વર્ણન કરતા લખે છે. પુરુષ સિંહ દૌબીર હર્ષી ચલે મુનિ ભાઈ હરણ, કૃપા સિંધુ મતિ ધીર અખિલ વિશ્વ કારણ કરણ. પુરુષ સિંહ બંને ભાઈઓ વિશ્વામિત્રનું કાર્ય કરવા માટે નીકળ્યા છે. તુલસીદાસજી કહે છે કેવું સુંદર હતું. અરુણ નયન ઉર બાહુ વિશાલા, અરુણ નયન ઉર બાહુ વિશાલા, અરુણ નયન ઉર બાહુ વિશાલા, નીલ જલદ તનુ નેત્રો કમળના જેવા છે, બાહુ વિશાળ છે પણ એ ખાલી હાથ લાંબા નથી, ઉર્ભી વિશાળ. એટલે સમાજમાં ખાલી જેના હાથ લાંબા હોય અને હૃદય વિશાળ ન હોય ને એ ખોટા કામ કરે. કાં તો હાથ કોક કાપી નાખે ને કાં તો કોકનું લૂંટતો હોય લાંબા હાથવાળો. પણ હાથ લાંબા હોય એની સાથે હૃદય પણ વિશાળ હોવું જોઈએ. તો સ્વામીજી જોડતે हैं અરુણ નયન ઉર બાહુ નીલ જલદ તનુ શ્યામ તમારા, નીલ કમળના સમાન સુંદર સ્વરૂપ છે. એક ગૌર એક શામ વિશ્વામિત્રજીની સાથે જતા હતા. તુલસી બતાવે કેવા લાગે છે. और क्या था? कटिपट पीत कसे बर भाथा, केड़ ઉપર ભાથાને કસકસાવીને બંને ભાઈઓએ બાંધ્યા છે. કટિપટ પીત કસે બર ભાથા, કટિપટ પીત કસે બર ભાથા, કટિપટ પીત કસે બર ભાથા, રુચિર ચાપ સાયક દુહાથ, રુચિર ચાપ સાયક દુહાથ, રુચિર ચાપ સાયક દુહાથ. બંને હાથ में धनुष बाण जा रहे. श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 श्याम गौर सुंदर
महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलद तनु श्याम तमाला, अरुण नयन उर बाहु विशाला। अरुण नयन बाहु विशाला। एक श्याम અને ગૌર બે ભાઈઓ વિશ્વામિત્રને મહાન નિધિ પ્રાપ્ત થયો હોય, તીનો જા રહે પણ રામજીને એમ થયું કે બાલ લીલા કરું, એટલે બાળકની જેમ રામ વર્તે. રસ્તામાં કોઈ પંખી ઉડે તો જોવા ઉભા રહે, સરોવરમાં કમળ દેખાય તો આમ ચૂંટવા માટે ઉભા રહે. આમ ભગવાનની બાલ સહજ ક્રિયા જોઈને વિશ્વામિત્રને શંકા પડી કે આ બ્રહ્મ નથી. બ્રહ્મ કઈ આવો હોય? લક્ષ્મણજી સમજી ગયા કે ભગવાન મહાત્માજીને તકલીફમાં મૂકી રહ્યા છે. વિશ્વામિત્રજીને થયું હું આને ક્યાં લઈ જાઉં છું? આ તું પતંગિયા પકડવા દોડે, ફૂલ ચૂંટવા દોડે, આ કઈ બ્રહ્મ છે? આનામાં જરા બી ગાંભીર્ય નહીં. વિશ્વામિત્રજી ચિંતિત, શંકામાં, ભગવાન જાણી જોઈને લીલા કરતા હતા. એમાં વિશ્વામિત્રજીને અવસર મળી ગયો કે આ કાર્ય જો રામ કરે તો હું માનું બ્રહ્મ. કારણ વિશ્વામિત્રજીએ જોયું તાડકા નામની રાક્ષસી નીકળી છે. આને રાઘવને કહ્યું, રામ, હા પ્રભુ, ચલે જાત મુનિ દિન દિખાઈ, ચલે જાત મુનિ દિન દેખાઈ, સુની તાડકા ક્રોધ કરી ધાઈ. સુની તાડકા ક્રોધ કરી ધાઈ. રાઘવા તાડકાના સંતાનો જ મારા યજ્ઞમાં વિઘ્ન કરે છે. આ તાડકા ઉપર પ્રહાર કરો. અને જ્યાં બાપજી આદેશ આપ્યો, બાલ સહજ સ્વભાવ ક્યાં ગયો ખબર ન પડી. ચહેરા ઉપર ગાંભીર્ય આવ્યું. જમણો હાથ નિશંગ ઉપર ગયો. પરમાત્માએ તીર ખેંચ્યું. વિશ્વામિત્રજી જોઈ રહ્યા. આન ભગવાને તાડકાને લક્ષ્યમાં લેતા બાબાજી લીખે છે, એક ही बान प्राण हरि लीन, એક ही બાણ પ્રાણ હરિ લીના, एक ही बान प्राण हरि लीना, એક ही બાણ પ્રાણ હરિ લીના, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा. દીન જાની તે નિજ પદ દીના. એક જ બાણ મારી તાડકાને, અને તાડકા ધરતી ઉપર અવતાર કાર્યના શ્રી ગણેશ રામજીએ રાક્ષસોના વિનાશનો આરંભ કર્યો. ત્યારે પ્રથમ રાક્ષસને ન માર્યો, રાક્ષસીને મારી. ક્યું? ભગવાને વિચાર્યું જેના દ્વારા રાક્ષસો ઉત્પન્ન થાય છે બુનિયાદને પહેલા ખલાસ કરો. દુર્ગુણો ઉપર ઘા કરતા પહેલા દુર્ગુણો જે ભૂમિકામાંથી પ્રગટે છે ભૂમિકા કો નિર્મૂલ કર દે. અને તેથી રાક્ષસીના ઉપર પ્રહાર, તાડકા નીચે પડી. હજી વિશ્વામિત્રજી કબૂલ થતા નથી કે આ બ્રહ્મ છે. એને એમ થયું કે શસ્ત્રધારી છે, શસ્ત્રબાદ છે, કદાચ યોગ્ય જગ્યાએ બાણ વાગી ગયું એ પડી. એનો અર્થ એમ નથી કે હું માની લઉં આ બ્રહ્મ છે. પણ જ્યાં રામજીએ તાડકાને મારી અને એની દીનતા જોઈને મુક્તિ આપી, ત્યારે વિશ્વામિત્રજીને ખાતરી થઈ આ બ્રહ્મ છે. કારણ કે વિશ્વામિત્ર જાણતા હતા હું મારી શકું પણ તારી ન શકું. સમાજમાં એવી વ્યક્તિની જરૂર છે જે મારે અને તારે. દીન જાની તેગી નિજ પદ દીન્હા, દીન જાની તે નિજ પદ દીના, દીન જાની તેગી નિજ પદ દીન્હા. દીન જાની તે નિજ પદ દીના. તબ ઋષિ નિજ નાથ જીય ચીન્હી, વિદ્યા નિધિ કમ વિદ્યાદીન. જાતે લાગન છુધા પીપાસા, જાતે લાગન છુધા પીપાસા. અતુલિત બલ તનુ તેજ વિરાજા, શ્યામ ગૌર સુંદર દો ભાઈ. શ્યામ ગૌર
વિશ્વામિત્ર મહાનિધિ પાઈ. ભગવાનને વિદ્યાનું દાન આપ્યું છે, ઓળખી ગયા કે આ બ્રહ્મ છે. બલા અને અતિબલા નામની વિદ્યા રામને આપી, જેથી ખૂબ લાંબા સમય સુધી ભૂખ અને તરસ ન લાગે, શરીરમાં શક્તિ બચી રહે અને તેજસ્વીતા વધે એવી વિદ્યા વિશ્વામિત્રજીએ રામજીને અર્પણ કરી. આયુધો સમર્પિત કર્યા, રામ લક્ષ્મણને આશ્રમમાં લઈ આવ્યા છે. તુલસીદાસજી વર્ણન કરે છે, ઋષિઓએ સ્વાગત કર્યું, ભગવાને ફલાહાર કર્યો. એ દિવસ પૂરો થયો, એ રાત્રિ પૂરી થઈ, બીજા દિવસનો સવાર. પણ વિશ્વામિત્રજી જે કામ માટે રામને લાવ્યા એ કામની યાદી જ કરતા નથી કે યજ્ઞ શરૂ કરીએ, કહેતા જ નથી. કારણ કે વિશ્વામિત્રજી જ્ઞાની છે. એને એમ થયું કે જે સાધન દ્વારા ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવાની હોય એ ઈશ્વર તો એમને આવી ગયો, હવે યજ્ઞની શું જરૂર? કારણ કે જ્ઞાનમાં જે સાધનથી સાધ્ય મળે, સાધ્યની પ્રાપ્તિ પછી સાધન જ્ઞાન માર્ગમાં છૂટે છે. આ યજ્ઞ દ્વારા ઈશ્વરને મેળવવાનો હોય તો પ્રભુ તો આવી ગયા, હવે યજ્ઞની શું જરૂર? એટલે વિશ્વામિત્રજી યજ્ઞ માટે કંઈ બોલતા જ નથી. પણ રામજી બોલ્યા છે, બાપજી આપના માટે યજ્ઞની જરૂર નહીં, પણ જગત માટે યજ્ઞ જરૂરી છે. માટે સામેથી રામે કહ્યું, બાપજી પ્રાત કહા મુનિ સન રઘુરા, પ્રાત કહા મુનિ સન રઘુરાઈ, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई. સવારમાં રામજીએ સામેથી કહ્યું, બાપજી યજ્ઞનો આરંભ કરો, અમે બે ભાઈઓ બે દિશામાં ઉભા છીએ, હવે તાકાત નથી કોઈ વિઘ્ન કરી શકે. આહુતિઓ અપાવા લાગી, બે ભાઈઓ બે દિશામાં સંરક્ષણ માટે ઉભા છે. આન યજ્ઞની ધૂમ્ર શિરાઓ આકાશમાં ચડી, મારીચ અને સુબાહુ દોડતા આવ્યા યજ્ઞ વિધ્વંસ કરવા. જ્યાં મારીચ આવ્યો, ભગવાન રામજીએ મારીચને જોતા ફણા વગરનું બાણ મારીચને માર્યું, 400 ગાવ દૂર ફેંકી દીધો. મારીચનો આવો ભયંકર પરાજય જોઈ સુબાહુ દોડ્યો. ભગવાને પાવકાસ્ત્ર બાણ મારી સુબાહુને સળગાવી નાખ્યો. દેવતાઓએ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી, યજ્ઞ સંપન્ન થયો, રામનો જય જયકાર થયો છે. ઋષિઓ યજ્ઞમાંથી ઉઠ્યા, રામજીએ વંદન કર્યા. મહાત્માઓની આંખમાં અશ્રુ આવ્યા છે. ધન્ય રાઘવ, તમારા માતા પિતાને ધન્યવાદ છે કે આજ અમારું યજ્ઞ કાર્ય કરવા માટે તમને મોકલ્યા. આજ અમારું ઋષિ કાર્ય પૂરું થયું. ધન્ય છે મા બાપને જે પોતાના સંતાનોને આવી રીતે યોગ્ય કાર્યમાં સુપ્રત કરે. અને આપણા દેશમાં આ થયું છે. તો રામ થોડા દિવસ ત્યાં કૃપા કરીને રોકાયા છે. ઋષિમુનિઓએ ખૂબ રામના તરફ એક જુદો જ બ્રહ્મ ભાવ પ્રગટ થયો છે અને થોડા દિવસ રોકાયા. એક દિવસ વિશ્વામિત્રજીએ રામને કહ્યું, રાઘવ તમે કહેતા હો તો હવે હું તમને અયોધ્યા મૂકી જાઉં, યા કહેતા હો તો જનકપુર લઈ જાઉં. જનકપુર ક્યું? બોલે ત્યાં એક યજ્ઞ થાય છે. કયો યજ્ઞ? ધનુષ્ય યજ્ઞ. આપ યજ્ઞ જ પૂરા કરાવવા નીકળ્યા છો તો એ પણ એક ધનુષ્ય યજ્ઞ અધૂરો પડ્યો છે, કમ સે કમ वो भी पूरा हो जाए. ધનુષ યજ્ઞ સુની રઘુકુલનાથા, ધનુષ યજ્ઞ સુની. ભગવાન તુરંત તૈયાર થયા. હા બાપજી જઈએ આપણે જનકપુર. હવે જનકપુર તરફ યાત્રાનો આરંભ. ધનુષ યજ્ઞ રઘુકુલનાથા, ધનુષ યજ્ઞ સુની રઘુકુલનાથા, હર્ષી ચલે મુનિ બર કે સાથા, હર્ષી ચલે મુનિ બર જા રહે હૈ ઋષિ વૃંદ સાથે છે, મંત્રો બોલાય છે. બંને ભાઈઓને લઈને પેદલ યાત્રા શરૂ થઈ છે. અહીં એક સવાલ એ થાય કે ભગવાને રથનો ઉપયોગ કેમ ન કર્યો? અયોધ્યાથી આવ્યા ત્યારે રથ લઈને ના આવી શકત રામ, પણ પેદલ યાત્રા જ કરી છે રામ. રામજીને થયું હશે કે હું રથમાં બેસીને ઉતાવળે નીકળી જઈશ તો સમાજની કેટલી અહલ્યાઓ રસ્તામાં પડી હશે, એનો કોણ ઉદ્ધાર? સમાજની અહલ્યાઓને બેઠા કરવા માટે, સમાજમાં જેનામાં નિરાશા આવી ગઈ હોય એમાં આશા અને વિશ્વાસને પ્રગટાવવા માટે રાઘવે પ્રથમ પદયાત્રા કરી છે આ રાષ્ટ્રમાં.
पैदल चले हैं ताकि बधानी भाड़ लई शकाय, बधाने पूछी शकाय। चल पड़े सरकार। तो क्या देखा? आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव खग जीव जंतु नाही, खग मृग जीव ચાલા જતા હતા એમાં એક આશ્રમ જોયો. જી આશ્રમ કોનો છે? આટલી શાંતિ, આમાં કોઈ દેખાતું નથી, પશુ પંખી વૃક્ષો પણ સાધના કરતા હોય એવું લાગે. અને આ રસ્તાની બાજુમાં પથ્થર દેહ કોણ પડ્યું છે? બાપજી રામજીને પૂછા. વિશ્વામિત્રજી रुक गए. राम ने कहू તમે તો જાણો છો પ્રભુ, फिर भी सुनिए. एक ગૌતમની પત્ની અહલ્યા છે. થોડીક ભૂલ થઈ ગઈ અને ઇન્દ્ર એને ધોખામાં નાખી ગયો અને ઋષિ પત્નીએ ભૂલ કરી. ગૌતમે અહલ્યાને ઇન્દ્રની સાથે જોઈ અને ગૌતમે શાપ આપ્યો. હા, ઇન્દ્રને કહ્યું તારા શરીરમાં 1000 છિદ્રો પડી જશે. ઘડામાં એક કાણું નાનું એવું પડે ને જેમ પાણી બધું નીકળી જાય એમ ઇન્દ્ર તારા શરીરના ઘડામાં 1000 કાણા પડશે અને તારા પુણ્યનો પ્રવાહ બધો ધીમે ધીમે નીકળી જશે. અને અહલ્યાને કહ્યું તું ઋષિ પત્ની થઈને આવી, તારી બુદ્ધિ ભોગ બુદ્ધિ બની, જા ચટ્ટાન કી તરહ શીલા હો જાય. ત્યારથી આ જડ થઈને પડી છે મહારાજ. ગૌતમની પત્ની છે, એને કોઈ બોલાવતું નથી. અને મહારાજ જેને કોઈ ન બોલાવે એને તમે બોલાવો. મારી આપને પ્રાર્થના છે, આ અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કરો. અહલ્યાનું પ્રકરણ માનવ જાત માટે એક મોટું વિશ્વાસનું પ્રકરણ છે. અહલ્યાને રામની પાસે જવું નથી પડ્યું. ધ્યાન દેના, રામને અહલ્યા પાસે આવવું પડ્યું. એમ કદાચ જીવનમાં ભૂલ થઈ જાય તો નિરાશ ન થશો. રામકથા તુમે આશા દેતી હૈ. અહલ્યા જેવી એક મહાન ઋષિપત્નીએ પણ ભૂલ કરી. આ જગતમાં થઈ જાય ભૂલ મનુષ્યથી. કોણ ભૂલ નથી કરતું? અહીંયા શરી કે जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं, यहां किसका इंसाफ किससे कराया जाए. કોણે ભૂલ નથી કરી? થઈ જાય ભૂલ. કૃષ્ણ મૂર્તિ કહેતે हैं ભૂલ કરો, खूब करो. लेकिन दूसरी पंक्ति बहुत अच्छी जोड़ी कृष्ण मूर्ति ने. भूल करो, खूब करो, लेकिन बार बार मत करो. સંતમાં અને સંસારીમાં આટલો જ ફરક. સંતના જીવનમાં અનુભવ જીતે અને સંસારીના જીવનમાં ઈચ્છા જીતે. સંત કોઈ ખોટી ઈચ્છા કરે અને એનું પરિણામ ખરાબ આવે પછી એમાં એ અનુભવ લઈને જિંદગીમાં કોઈ દિવસ એવી ઈચ્છા ન કરે. એના જીવનમાં અનુભવ જીતે. ત્યારે આપણે સંસારીઓમાં ખોટી ઈચ્છા કરીએ, ખરાબ ફળ મેળવીએ તોય પાછું એનું એ કરીએ, કારણ કે આપણા જીવનમાં ઈચ્છા જીતે, સંતના જીવનમાં અનુભવ જીતે. થઈ જાય ભૂલ. કોણ ભૂલ નથી કરતું? સભી મસ્ત હૈ, कौन किसको संभाले. सभी मस्त है, कौन किसको संभाले. जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है. नशे में